Ayyappa. Welcome to my channel. Subscribe and click on bell icon to get more notifications. Today we are going to discussing about trigonometry. Trigonometry means it is a branch of mathematics that studies relationship between side length and angles of triangles. దీని meaning, what's the meaning of this definition here? ట్రయాంగిల్లో ఉన్నటువంటి సైడ్ లెంత్కి యాంగిల్స్కి రిలేషన్షిప్ తెలపడాన్ని ఏమంటున్నామనంటే ట్రిగనోమెట్రీ అని అంటాం. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ట్రయాంగిల్ చూడండి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా? ట్రిగోన్ మీన్స్ ట్రయాంగిల్. మెట్రాన్ మీన్స్ measure. From these two words they are getting trigonometry. ఒక ట్రయాంగిల్లో ఉన్నటువంటి మెజర్మెంట్స్ని తెలపడాన్ని ఏమన్నామనంటే ట్రిగనోమెట్రీ అని అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ I have taken one triangle that is called as rectangle triangle. This right angle triangle. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో 3 sides ఉన్నాయి. First one here, adjacent side, that is called AB. Next here, opposite side, that is called as BC. Here third side is AC, that is called as hypotenuse. And these are 3 sides. Angles are angle B, angle A, angle C. Here I am taking angle A. For example, I am taking angle A. Angle A అని తీసుకున్నప్పుడు నేను సైన్ థీటాని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యాంగిల్ అయితే కనుక్కోవాలనుకుంటున్నానో, ఏ యాంగిల్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నానో ఆ యాంగిల్ ఏ దగ్గర ఎంత ఉంది అంటే థీటా. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్. థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముందమ్మా? ఏబి. థీటాకి ఉన్న ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది. ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది థీటా డివైడెడ్ బై హైపోటన్యూస్. మనం తెలుగులో ఏమంటున్నామంటే కర్ణం. హైపోటన్యూస్ ఏంటిది? ఏసి. ఈ లైన్ హైపోటన్యూస్. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ డివైడెడ్ బై hypotenuse. Next, cos theta. Cos theta is equal to adjacent side of the angle. Adjacent side of the angle is equal to AB divided by hypotenuse. Hypotenuse called as AC. Cos theta is equal to adjacent side of the angle divided by hypotenuse. అది ఏమవుతుంది అంటే AB by AC. Next, tan theta. Tan theta is equal to opposite side of the angle. Opposite side of the angle divided by adjacent side of the adjacent side of the angle is called AB. That is equal to BC by AB. Tan theta is equal to finally sin theta by cos theta. Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. Finally, tan theta is equal to sin theta by cos theta is equal to opposite side by adjacent side is equal to BC by AB. Next, these are the 3, mainly sin and cos and tan. From these 3, cosecant theta. Next one is cosecant theta. Cosecant theta is the inverse of sin theta. అంటే cosecant theta ని ఆపోజిట్ లో రాస్తే sin theta. That is equal to 1 by sin theta. 1 by sin theta అంటే ఏమవుతుంది? sin theta అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడిజసెంట్ సైడ్. ఇక్కడ దానికి ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? hypotenuse divided by opposite. That equal to
AC by BC. Next, secant theta is inverse of cos theta. That is equal to 1 by cos theta. That is equal to basic cos theta ante adjacent divided by hypotenuse. Here opposite of the cos theta kada and inverse of the cos theta. The hypotenuse divided by adjacent side. That is equal to AC by BC. Next, cot theta. Cot theta is equal to inverse of the tan theta. దాన్ని ఏమన్నాము అంటే 1 by tan theta. దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? tan theta is equal to sin by cos కాబట్టి దానికి రివర్స్ ఏమవుతుంది? cos by sin. That is equal to adjacent divided by opposite. That is equal to AB by BC. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నామనంటే సైన్ కి ఆపోజిట్. సైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ అండ్ కాస్ అండ్ టాన్. ఈ మూడు బేసిక్ థింగ్స్. అప్పుడు కొసికెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ సీకెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by secant is equal to 1 by cos theta. Cot theta is equal to 1 by tan theta. ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ ఏం చూద్దామంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ప్రతి ఒక్క సైడ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇదేమవుతుందంటేనమ్మా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ ఏ అనే సైడ్ ఒకటి, బి, సి. నేను యాంగిల్ ఏ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఏనేమో ఆపోజిట్ సైడ్, ఏ అనేది ఏంటంటే ఏ అనేది అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్, బి అనేది opposite side of the angle, C అనేది hypotenuse. Here hypotenuse square, the square of hypotenuse is equal to square of adjacent side plus square of opposite side. It means hypotenuse ni C అనుకున్నాం, adjacent ni side ni A అనుకున్నాం, opposite ni B అనుకున్నాం. Here C square is equal to A square plus B square. Finally C equal to whole square root of A square plus B square. This is called as Pythagoras theorem. From here, మనము హైపోటెన్యూస్ కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైడ్ అంటే ఒక సింగిల్ సైడ్ ఇచ్చారు, నెక్స్ట్ హైపోటెన్యూస్ ఇచ్చారు, తర్వాత సెకండ్ సైడ్ ఎలా కనుక్కుందాం అని అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ adjacent side. Adjacent side ఏమన్నాము? ఏ అని అన్నాం. ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఈ బీని కాస్త ఇది తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందంటే సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా? adjacent సైడ్. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు? ఆపోజిట్ సైడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ బి స్క్వేర్. బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ప్రతి ఒక్క సైడ్ని కనుక్కోవడానికి సింగిల్ ఫార్ములా యాజ్ పర్ పైథాగరస్ థీరం. నెక్స్ట్ సైన్ థీటా వాల్యూ ఇచ్చారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాన్ థీటా వాల్యూ ఇస్తారు, కాస్ థీటా వాల్యూ ఇస్తారు. ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆ థీటా వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? హియర్ సైన్ థీటా వాల్యూ ఇచ్చేసారు. ఇచ్చేసినప్పుడు సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు సంథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50, సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు 50 అనుకున్నా. బట్ హియర్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ థీటా, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద థీటా వాల్యూ. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ థీటా, ఫస్ట్ వన్ సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఎక్స్ అనే వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది.
థీటాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అని అంటే హియర్ థీటా ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్ కాస్త ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటుంది. సేమ్ యాజ్ దట్ కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు వై, హియర్ థీటా ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వై. సేమ్ లైక్ దట్ tan theta equal to z, theta equal to tan inverse of z. Same as that cosecant theta is equal to a, theta equal to cosecant inverse of a. Secant theta equal to b, theta equal to secant inverse of b. Here cot theta equal to c, theta equal to cot inverse of c. Here మనము థీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే వాట్ ఎవర్ మే బి ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, ఇట్ విల్ బికమ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయినప్పుడు థీటా ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, థీటా ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tan theta ఈక్వల్ టు వై, థీటా ఈక్వల్ టు tan inverse of y. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ ఏం చూద్దామనంటే నెక్స్ట్ చూసే కాన్సెప్ట్ కోఆర్డినేట్స్. ఓకేనా, ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్. దీస్ ద కోఆర్డినేట్స్. హియర్ దిస్ ఈస్ x-axis, this minus x, this y-axis, this plus y, this minus y. Here plus x is called as 0 degrees, minus x is called as 180 degrees. It is the reverse of 0 degrees. Next 90 degrees plus y is called as 90 degrees and minus y is called as 270 degrees. From plus x to plus y, this space is called as first coordinate. From here 0 degrees to 90 degrees is called as first coordinate. Next from here plus y to minus x or 90 degrees to 180 degrees is called as second quadrant. Next minus x to minus y or 180 degrees to 270 degrees is called as third quadrant. Next minus y to plus x or 270 to 360 or 0 degrees is called as fourth quadrant. Here everyone known all silver tea cups, all silver teacups. All is in first quadrant. Silver means in silver in second quadrant. Tea means in third quadrant. Cup means cup in fourth quadrant. Here A in all అనే word లో A అనే letter means all are positive. Sin theta, cos theta, tan theta, secant theta, cosecant theta, cot theta. All trigonometric functions are positive. Okay. Next, second quadrant, silver first letter is S. Only sin and sin opposite is cosecant. Only these two are positive. Yes, silver means silver first letter is S.
first letter is S. S means sine. Sine opposite is cosecant. Only these two trigonometric functions are positive. All remaining functions are negative. Means next T. T first letter is T. T means tan theta, and tan opposite is cot theta. Only tan theta and cot theta, these two are positive. All remaining are negative. ఏ ఫంక్షన్స్, ఏ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అయితే 180 డిగ్రీస్ నుంచి 270 లోపు ఉంటాయో ఆ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ లో tan theta cot theta పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ నెగిటివ్. దీని గురించి బ్రీఫ్ గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రేట్ లో కప్స్ లో ఫస్ట్ లెటర్ సి. ఓకేనా, ఫస్ట్ లెటర్ సి. సికి లెటర్ ఏమవుతుంది? కాస్ థీటా. దీనికి ఆపోజిట్ సీకెంట్ థీటా. ఓన్లీ కాస్ థీటా అండ్ సీకెంట్ థీటా మాత్రమే పాజిటివ్ అవుతాయి. ఓన్లీ దీస్ టూ, కాస్ థీటా అండ్ సీకెంట్ థీటా ఆర్ పాజిటివ్. ఆల్ రిమైనింగ్స్ ఆర్ నెగిటివ్. ఓకేనా. 270 నుంచి 360 డిగ్రీస్ ఆర్ 0 డిగ్రీస్ లోపు ఉన్నటువంటి ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ లో కాస్ థీటా అండ్ సీకెంట్ థీటా ఈ రెండు మాత్రమే మనకి పాజిటివ్ అవడం జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ అన్ని నెగిటివ్ అవుతాయి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది రెండు. ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి. ఆల్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏ, సిల్వర్లో ఫస్ట్ లెటర్ సి, ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్. టీలో ఫస్ట్ లెటర్ టీ, కప్స్లో ఫస్ట్ లెటర్ సి. 4 క్వాడ్రేట్స్కి 4 లెటర్స్. ఫస్ట్ చూద్దాం అసలు ఒక్కొక్క క్వాడ్రేట్లో ఒక్కొక్క పార్ట్లో ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ కన్వర్షన్ ఆల్. దీనిలో ఫస్ట్ లెటర్ ఏ. ఓకేనా. ఆల్ అంటే ఏంటి? ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్, ప్రతి ఒక్క ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, సైన్ థీటా అవ్వచ్చు, కాస్ థీటా అవ్వచ్చు, టాన్ థీటా, సీకెంట్ థీటా, కొసెకెంట్ థీటా, కాట్ థీటా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ everyone make it as a positive. For example, ఫస్ట్ క్వాడ్రేట్ చూద్దామా. ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రేట్, అవునా. దీనిలో ఇది 0 డిగ్రీస్, ఇదంతా 90 డిగ్రీస్. అంటే ఇది 0, ఇది 0, ఇది 90. అంటే దేనికి మన మిడిల్లో ఉంటుంది? 90 కన్నా తక్కువ, 0 కన్నా ఎక్కువ. 0 ఏమనుకున్నాం? 360 డిగ్రీస్ అనుకున్నాం. 0 ప్లస్ 90 డిగ్రీస్ మైనస్ థీటా అయినా అవ్వచ్చు, 0 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా అయినా అవ్వచ్చు, 360 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అనేది 0 డిగ్రీస్ కన్నా ఎక్కువ, 90 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ. ఫస్ట్ చూద్దాం 0 డిగ్రీస్. ఓకేనా. ఫస్ట్ 0 డిగ్రీస్లో సైన్ 0 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా. ఓకేనా. సైన్ 0 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా ఏమనుకున్నాము? సైన్ థీటా. కాస్ 0 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా, కాస్ థీటా. ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్ మాత్రమే, ఎటువంటి నెగిటివ్ అనేది ఉండదు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో. నెక్స్ట్ టాన్ థీటా. tan 0 degrees plus theta, tan theta. Secant 0 degrees plus theta, secant theta. Cosecant 0 degrees plus theta, cosecant theta. Cot 0 degrees plus theta, cot theta. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఈ 0 డిగ్రీస్ లీవ్ చేసేసి 0 డిగ్రీస్ పక్కన థీటా వాల్యూని మనం మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఈ 0 డిగ్రీస్. నెక్స్ట్ 360 డిగ్రీస్. సైన్ 360 డిగ్రీస్ ప్లస్ థీటా, సైన్ థీటా. cos 360 degrees plus theta, cos theta. Tan 360 degrees plus theta, tan theta. Secant 360 degrees plus theta, secant theta. Cosecant 360 degrees plus theta, cosecant theta. Cot 360 degrees plus theta, cot theta. Okay, now next 90 degrees. 90 degrees గురించి మాట్లాడుకున్నాం.
ఈ 90 డిగ్రీస్లో 90 డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా. ఎందుకు అని అంటే 90 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ మాత్రమే ఉంటుంది. 90 డిగ్రీస్ కన్నా ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు. సైన్ 90 డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా కాస్ తీటా ఎందుకని అయ్యింది అని అంటే, ఓకేనా, మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది 2 కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఆ 2 కాన్సెప్ట్లు ఏంట్రా అని అంటే, తీటాకి పక్కన ఉన్నటువంటి యాంగిల్ 360 ఒకటి, 180 ఒకటి, 90 ఒకటి, 270 ఒకటి, 0 డిగ్రీస్ ఒకటి. ఓకేనా, ఈ తీటా అనేది 360తో కంబైన్ అయితే, 180తో కంబైన్ అయితే, 0తో కంబైన్ అయితే, అంటే మనకి ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్లో వచ్చినటువంటి తీటా వాల్యూ ఈవెన్ నంబర్స్. 360 ఈవెన్, 180 డిగ్రీస్ ఈవెన్, 0 ఈవెన్ ఆడ్. ఈ 3 కాంబినేషన్లో వస్తే కనుక సేమ్ ఫంక్షన్. సైన్ అయితే సైన్ అవుతుంది, కాస్ అయితే కాస్ అవుతుంది, సీకెండ్ అయితే సీకెండ్ అవుతుంది, కొసెకెండ్ అయితే కొసెకెండ్ అవుతుంది, కాట్ అయితే కాట్, టాన్ అయితే టాన్. ఓకేనా, లేదు ఇక్కడ ఈ తీటా కాంబినేషన్ అనేది 90 డిగ్రీస్తో వచ్చిన 270 డిగ్రీస్, అంటే ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయంటే 9, 27 అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడ్. ఓకేనా, 9, 27 అనేది 2 ఆడ్ కాంబినేషన్. ఈ 90 డిగ్రీస్ 270 డిగ్రీస్తో కాంబినేషన్ వస్తే కనుక సైన్ కాస్త కాస్ అవుతుంది, కాస్ కాస్త సైన్ అవుతుంది, టాన్ కాస్త కాట్ అవుతుంది, సీకెండ్ కాస్త కొసెకెండ్ అవుతుంది, కొసెకెండ్ కాస్త సీకెండ్, కాట్ కాస్త టాన్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, సేమ్ ఫంక్షన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, సైన్లో ఉన్నటువంటి తీటా దేని కాంబినేషన్లో ఉంది, 90 డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా. తీటా అనేది 90 డిగ్రీస్ కాంబినేషన్లో ఉంది కాబట్టి సైన్ కాస్త కాస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్రీఫ్గా కావాలి అని అంటే కనుక దీని గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తామమ్మా. ఇప్పుడు సింపుల్గా చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ కాస్ 90 డిగ్రీస్ మైనస్ తీటా. కాస్ కాస్త ఏమవ్వాలి, సైన్. ఎందుకని, తీటా అనేది 90 డిగ్రీస్ కాంబినేషన్, అంటే ఆడ్ 9 అనేది ఆడ్ కదా. టాన్ 90 డిగ్రీస్ కాస్త ఏమవ్వాలి, కాట్. సీకెండ్ కాస్త కొసెకెండ్, కొసెకెండ్ కాస్త సీకెండ్, కాట్ కాస్త టాన్. ఓకేనా, ఇది ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో మనం చూద్దాం. సెకండ్ కోఆర్డినేటర్లో ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇదే కదా సెకండ్ కోఆర్డినేట్. ఇక్కడ ఏంటి, 180 డిగ్రీస్, ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్. సెకండ్ కోఆర్డినేట్ అనేది 90 డిగ్రీస్కి 180 డిగ్రీస్కి మిడిల్లో ఉంటుంది. అంటే ఏంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90 ప్లస్ తీటా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 180 మైనస్ తీటా. ఓకేనా, సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో 180 ప్లస్ తీటా, 180 ప్లస్ 180 మైనస్ తీటా. నెక్స్ట్ 90 ప్లస్ తీటా. ఇది సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో. ఇది 90 ప్లస్ తీటా, నెక్స్ట్ 180 మైనస్ తీటా. 180 కన్నా తక్కువ, 90 కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో ఏవి పాజిటివ్ అని చెప్పాం, ఆల్ సిల్వర్. ఎస్ అనే లెటర్, సైన్, ఎస్ కాబట్టి సైన్ అండ్ ఆపోజిట్ టు సైన్ ఈస్ కొసెకెండ్. సైన్ అండ్ కొసెకెండ్ ఈ రెండు మాత్రమే పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఓకేనా, సైన్ 90 ప్లస్ తీటానే కదా, 90 ప్లస్ తీటా. ఇక్కడ 90 ఎందుకు వేసాము, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ అనేది 90 కన్నా ఎక్కువ అండ్ 180 కన్నా తక్కువ. సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అనేది ఏంటిది, ఆడ్ కాబట్టి సైన్ కాస్త కాస్ అయింది. సైన్ 90 ప్లస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్. ఈ మరి ఇక్కడ కాస్ దగ్గర నెగిటివ్ ఎందుకు రాలేదు అని అంటే, సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో సిల్వర్, ఎస్, సైన్కు సంబంధించినటువంటి కాంబినేషన్ అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి సైన్ కాస్త కాస్ అయింది, దానికి ఎటువంటి నెగిటివ్ సైన్ అనేది లేదు. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏమవుతాయి, నెగిటివ్ రావడం జరుగుతుంది. కాస్ 90 ప్లస్ తీటా, కాస్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే సైన్ అవుతుంది. సైన్ మైనస్ సైన్ తీటా. మైనస్ అనేది ప్లస్ అనేది సైన్కి మాత్రమే వస్తుంది, రిమైనింగ్ అన్నిటికీ మైనస్ రావడం జరుగుతుంది. మైనస్ సైన్ తీటా. నెక్స్ట్ tan 90 ప్లస్ తీటా, tan కాస్త కాట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మైనస్ కాట్ తీటా.
కొసికెండ్. కొసికెండ్ అనేది దేనికి ఆపోజిట్ అంటే సైన్ కి ఆపోజిట్. సైన్ కి ఆపోజిట్ కాబట్టి కొసికెండ్ కాస్త ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ ప్లస్ సీకెండ్ తీటా. కొసికెండ్ కాస్త సీకెండ్ ఎందుకు అయింది అని అంటే 90 degrees ఉంది కాబట్టి కొసికెండ్ కాస్త సీకెండ్ అయింది. ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది ఎందుకనంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి. ఎస్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సీకెండ్ 90 degrees తీటా కాస్త మైనస్ కొసికెండ్ తీటా. క్వాట్ 90 degrees ప్లస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ tan తీటా. ఇది ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ 90 degrees ప్లస్ తీటాకి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ 180 degrees మైనస్ తీటా. 180 degrees మైనస్ తీటా కన్నా 180 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి 180 degrees మైనస్ తీటా. ఫస్ట్ వన్ సైన్ 180 మైనస్ తీటా. ఇక్కడ సైన్ కాస్త కాస్ అవుతుందా, కాస్ కాస్త సైన్ అవుతుందా, టాన్ కాస్త కాట్ అవుతుందా అని అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి కన్వర్షన్ జరగదు. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తీటా కాంబినేషన్ అనేది 180 degrees ఈజ్ కాల్డ్ 18 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఈవెన్ నంబర్. ఇక్కడ 180 degrees కాంబినేషన్ తో తీటా ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి ట్రిగనోమెట్రిక్ కన్వర్షన్ అనేది జరగదు. సైన్ కాస్త సైన్ అవుతుంది, కాస్ కాస్త కాస్ అవుతుంది, టాన్ కాస్త టాన్ అవుతుంది. బట్ హియర్ సైన్ కన్వర్షన్ మాత్రం జరిగింది. ఎందుకు అని అంటే ఆల్ సిల్వర్ అన్నాం కదా, ఎస్ లెటర్ సైన్ ఆపోజిట్ టు సైన్ ఈస్ కొసికెండ్. ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్. సైన్ 180 మైనస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా. cos 180 degrees minus theta is equal to minus cos theta. Tan 180 degrees minus theta is equal to minus tan theta. Cosecant 180 degrees minus theta is equal to cosecant theta. Secant 180 degrees minus theta is equal to minus secant theta. Cot 180 degrees minus theta is equal to minus cot theta. ఓకేనమ్మా. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన రెండు ఈ స్లైడ్లో ఏంట్రానంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆర్ నెగిటివ్ అనడానికి రిమైనింగ్ ఏమీ లేవు. ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్, సైన్ టాన్ కాట్ కొసికెండ్ కాస్ కొసికెండ్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ యాంగిల్స్ అనేవి 0 degrees నుంచి 180 degrees 10 degrees నుంచి 90 degrees. 0 ప్లస్ థీటా కాంబినేషన్ అండ్ 90 degrees మైనస్ థీటా కాంబినేషన్ అనేవి ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్. సెకండ్ కోఆర్డినేట్ లో సిల్వర్, ఎస్ సైన్ థీటా అండ్ సైన్ ఆపోజిట్ కొసికెండ్ థీటా. ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ పాజిటివ్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్. ఓకేనా. ఈ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సెకండ్ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఏంట్రా అంటే 90 degrees ప్లస్ థీటా, 90 degrees కన్నా ఎక్కువ. 180 degrees మైనస్ థీటా, 180 degrees కన్నా తక్కువ. ఈ రెండుటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్ ఏమన్నామనంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ లో ఉంటాయి అని అన్నాం. ఓకే, ఇక్కడ రెండు మాత్రమే పాజిటివ్, సైన్ సిల్వర్, ఎస్ లెటర్ సైన్ సిల్వర్, సైన్ అండ్ కొసికెండ్, సైన్ కి ఆపోజిట్ కొసికెండ్ కాబట్టి ఈ రెండు మాత్రమే మనకి పాజిటివ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ కోఆర్డినేట్. ఓకేనా. థర్డ్ కోఆర్డినేట్ లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఆల్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ సిల్వర్, థర్డ్ కోఆర్డినేట్ టీ. టీలో ఫస్ట్ లెటర్ టీ అనే లెటర్. ఓకేనా. థర్డ్ కోఆర్డినేట్ లో టీ అనే లెటర్. థర్డ్ కోఆర్డినేట్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత 180 degrees ప్లస్ థీటా. ఇక్కడ నెక్స్ట్ 270 degrees మైనస్ థీటా. థర్డ్ కోఆర్డినేట్ యొక్క యాంగిల్ 180 degrees ప్లస్ థీటా అంటే 180 degrees నుంచి 270 degrees మైనస్ థీటా. 270 degrees లోపు మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ 180 చూద్దాం. 180లో ఈ 180ని చూసే ముందు ఇక్కడ ఏవి పాజిటివ్ అని అంటే ఏవి పాజిటివ్ అంటే టీ అన్నాం కదా. అంటే ఏంటి టీ అనే లెటర్. టీ అనే లెటర్ దేనికి ఉంది టాన్. టాన్ అనేది పాజిటివ్ అండ్ టాన్ కి ఆపోజిట్ కాట్ అనేది పాజిటివ్. ఓకేనా. టాన్ అనేది పాజిటివ్, కాట్ అనేది పాజిటివ్. ఫస్ట్ 180 degrees, సైన్ 180 degrees ప్లస్ థీటా. ఓకేనా. హియర్ సైన్ 180 degrees ప్లస్ థీటా. సైన్ 180 degrees ప్లస్ థీటా అనేది థర్డ్ కోఆర్డినేట్ సంబంధించింది. ఓకేనా. థర్డ్ కోఆర్డినేట్ సంబంధించింది కాబట్టి థర్డ్ కోఆర్డినేట్ లో ఓన్లీ టీ అనే
ట్యాన్ అండ్ కాట్ రెండు మాత్రమే పాజిటివ్ కాబట్టి రిమైనింగ్ నెగిటివ్, అందుకని నెగిటివ్. మరి సైన్ కాస్ అవుతుందా, కాస్ సైన్ అవుతుందా అని అంటే ఇక్కడ థీటా కాంబినేషన్ అనేది 180 degrees ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి సైన్ కన్వర్షన్ జరగదు. ఓన్లీ సైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్, కాస్ ఈక్వల్ టు కాస్. నెక్స్ట్ కాస్ 180 degrees. ఈ కాస్ 180 degrees ప్లస్ థీటా, 180 degrees ప్లస్ థీటా అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్, దానిలో టీ మాత్రమే ట్యాన్ కాట్లు మాత్రమే పాజిటివ్ కాబట్టి రిమైనింగ్ నెగిటివ్, అందుకని నెగిటివ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ 180 degrees కాంబినేషన్ అనేది థీటాతో 180 degrees కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి ఫంక్షన్ కన్వర్షన్ జరగదు, కాస్ గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ tan 180 degrees థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan థీటా. నెక్స్ట్ tan థీటా ఇది పాజిటివ్ కదా, ఎందుకని టీ ఆల్ సిల్వర్ టీ అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్. నెక్స్ట్ సీకెండ్ కాస్త మైనస్ సీకెండ్ అవుతుంది, కొసెకండ్ కాస్త మైనస్ కొసెకండ్ అవుతుంది. కాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ 180 degrees ప్లస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ కాట్ థీటా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చూద్దాము, 270 మైనస్ థీటా, 270 కన్నా తక్కువైనప్పుడు ఏంట్రా అంటే 270 ఈవెన్ ఆడ్ కదా, 27 ఆడ్, సైన్ కాస్త మైనస్ కాస్ థీటా. కాస్ 270 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ థీటా. tan 270 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ కాస్ థీటా. tan కదా, టీ కదా, ప్లస్ పాజిటివ్, 270 కదా, అందుకని tan కాస్త కాట్ అయింది. నెక్స్ట్ కొసెకండ్ 270 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సీకెండ్ థీటా, నెగిటివ్ కదా. నెక్స్ట్ సీకెండ్ 270 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కొసెకండ్ థీటా. నెక్స్ట్ కాట్ 270 ఈక్వల్ టు ప్లస్ tan థీటా. ఓకేనా, ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది, tan కదా, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి tan, కాట్ కాస్త tan అయింది, 270 degrees ఉంది కాబట్టి. ఇదేంటిది థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో టీ అంటే టీ అనే లెటర్తో ఏదైతే వచ్చిందో అవి పాజిటివ్, ట్యాన్ అండ్ కాట్ రెండు పాజిటివ్. 180 degrees తో కాంబినేషన్ ఉంటేనేమో సేమ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, ట్యాన్ కాస్ట్ ట్యాన్, కాట్ అయితే కాట్, కాస్ అయితే కాస్, ఏదైతే 270 కాంబినేషన్ అయితే ట్యాన్ కాస్త కాట్ అవుతుంది, కాట్ కాస్త ట్యాన్ అవుతుంది, సీకెండ్ కాస్త కొసెకండ్ అవుతుంది, కొసెకండ్ కాస్త సీకెండ్ అవుతుంది, కాస్ కాస్త సైన్ కాస్త కాస్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడికి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఏంట్రా అంటే 270 నుంచి 0 degrees, అంటే 270 కన్నా తక్కువ, 270 కన్నా ఎక్కువ, 0 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటుందా అంటే ఏంటి, 360 కన్నా తక్కువ అని. ఓకేనా, చూడండి ఇది కదా ఈ కాంబినేషన్, ఇక్కడ ఎంత 270, ఇక్కడ ఎంత 360 ఆర్ 0 degrees. 270 కన్నా ఎక్కువ, 360 కన్నా తక్కువ. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్, చివరి లెటర్ ఏంట్రా అంటే సి అనే లెటర్ దేనికి వస్తుంది, కాస్ కు ఆపోజిట్ ఏంటిది, సీకెండ్. కాస్ అండ్ సీకెండ్ రెండు మాత్రమే పాజిటివ్. ఓకేనా, కాస్ సీకెండ్ రెండు మాత్రమే పాజిటివ్ అవడం జరుగుతుంది. కప్పు సి అనే లెటర్ ఏంది, కాస్ అండ్ సీకెండ్, కాస్ కు ఆపోజిట్ సీకెండ్ రెండు మాత్రమే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఆపోజిట్ అంటే పాజిటివ్ అవడం జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ కలర్ నెగిటివ్. సైన్ ఓకేనా, నెగిటివ్. సైన్ 270 ప్లస్ థీటా, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ నెగిటివ్. ఇక్కడ ఉన్నది 270 కాబట్టి సైన్ కాస్త కాస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కాస్ 270 ప్లస్ థీటా, ఇట్ ఈస్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. కప్ సి, కాస్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్, 270 ఉంది కాబట్టి కాస్ కాస్త సైన్ అయింది. నెక్స్ట్ 270 tan 270 ప్లస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ థీటా. సీకెండ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు కాస్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్. 270 ఉంది కాబట్టి సీకెండ్ కాస్త కొసెకండ్. నెక్స్ట్ కొసెకండ్ 270 ప్లస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సీకెండ్ థీటా. కాట్ 270 ప్లస్ థీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ tan థీటా. ఇది దీనికి 270 ప్లస్ థీటా. నెక్స్ట్ 360 మైనస్ థీటా, అంటే 360 degrees కన్నా తక్కువ. ఓకేనా, 360 degrees కన్నా తక్కువ అండ్ 0 degrees లోపు అనమాట. ఓకేనా,
నెక్స్ట్ sin 360 మైనస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ థీటా, cos 360 మైనస్ థీటా ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా, tan 360 ఈక్వల్ టు మైనస్ tan థీటా, cosecant 360 మైనస్ secant theta, and cosecant 360 minus theta equal to minus cosecant theta, cot 360 minus theta equal to minus cot theta. Here cup ఉంది కదా, c అంటే ఏంటిది, cos మాత్రమే పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ టు cos is secant మాత్రమే పాజిటివ్.